कॅमेरात आला तरी काय प्रॉब्लेम आहे? मिळाला तर नीट दिसत असेल काय प्रॉब्लेम नाही. इकडे बसलं तर बरोबर इकडे बसलं थोडं चिटकून आलं तर मला कॅमेरा दिसला तर काय प्रॉब्लेम. Good morning, everybody. Up till now, we have to be seen the first and second chapter. In that chapter, we have studied the things related to the different part, right? Now we have to be discuss the third chapter, that is hybrid model of the BJT. Did you getting my voice? Please reply. Yes, sir. Okay. Now our chapter name is hybrid model of BJT. Now what do you mean by hybrid model of BJT? For that consideration, we first see what do you mean by BJT. BJT indicate that bipolar junction transistor. You know about the bipolar junction transistor. See, bipolar indicate that the transistor which have two things, means for, see, there are two current conductors, that is electron and the holes, right? So in case of bipolar junction transistor, there should be current conduction takes place due to the both, that is electron as well as the holes. That's why bipolar junction transistor is the name for it. म्हणजेच काय असं सांगतो, बायपोलर जंक्शन ट्रान्झिस्टर म्हणजे काय असतं की ज्याच्यामध्ये करंट कंडक्शन, करंटचा फ्लो जो असतो ना, तुमच्या इलेक्ट्रॉन आणि होल या दोन्हीमुळे होत राहतो, लक्षात घ्या. मग त्याला बायपोलर जंक्शन ट्रान्झिस्टर असं म्हणतात. त्याच्यात बेसिक दोन टाईप आहेत, एनपीएन आणि पीएनपी. मी नॉर्मली आपली जे एक्झाम झाले त्यामध्ये पण विचारला असेल मे बी क्वेश्चन. सी, there are NPN indicate that 2N 1P, PNP indicate that 2P 1N, right? So for the current conduction purposes, we have to be requirement of the more and more number of the electron, right? That's why NPN indicate that 2N and 1P, means there should be N indicate that electron are major, right? So 2N and 1P. So here is the electron more, and PNP there is a 2P 1N, right? So in that case electron are less, right? So for the current conduction purposes, we have to use the more and more electrons, or requirement of the more and more electron. That's why we have to be use the near about 98% application of the world, we have to be prefer the NPN type of the transistor, right? So this will be related to the BJT and which type of BJT more used, right? So hybrid model of BJT, we just discussed the something related to the hybrid. Why the name is hybrid model? See, for the purpose of the you know what hybrid means what? Tell me, what do you mean by hybrid?
See, it is the combination of two things. That is nothing but a hybrid, right? So see, why we requirement of the hybrid model of the transistor, the reason behind it is, I'm telling you, and then we have to start the 50. See, in case of your transistor, whatever the parameter coming, there are different parameters. We have analyzed, see, for the purpose of any of the application designing, we have requirement of the analysis. Analysis म्हणजे काय असतं सांगतो, जसं आपण ट्रान्झिस्टर एखाद्या application साठी यूज करतो, त्यानुसार तो कसा वर्क करतो, किंवा कुठलं व्होल्टेज अप्लाय करावं लागतं, कुठला करंट अप्लाय करावा लागतो, त्याची फ्लो आउटपुट करंटचा आउटपुट व्होल्टेजचा कसा असतो, हे सगळं पाहावं लागतं. लक्षात घ्या. तर त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागणार आहे, अनालिसिस करावं लागणार आहे, राईट. अनालिसिस करायचं जर असेल तर नॉर्मली सी पॅरामीटर जे आहेत, समजा एक्झाम्पल घेऊया आपण, समजा एखाद्या गोष्टीचं अनालिसिस करायचं असेल, लक्षात घ्या, समजा अनालिसिस साठी 4 पॉईंट म्हणजे त्याचे 4 आउटपुट पॉईंट येतात, राईट. म्हणजे ते एकतर करंट पाहिजेत, एकतर व्होल्टेज पाहिजेत, किंवा एकतर रेजिस्टन्स पाहिजेत, एकतर ऍडमिटन्स पाहिजेत. लक्षात घ्या. म्हणजे अनालिसिस जर कोणाचं करायचं असेल ना, तर सगळे पॉईंट म्हणजे सेम. एक लक्षात घ्या, अनालिसिस जर आपण वेगवेगळ्या थिंगचं करत गेलो, म्हणजे समजा ह्युमन म्हणजे कंपॅरिझन असेल, समजा 2 माणसं असतील, बरोबर, तर करता येऊ शकतं. समजा एक माणूस आहे आणि दुसरा प्राणी, करता येईल का? म्हणजे ॲडिटिव्ह कंपॅरिझन करता येत नाही, राईट. तर त्यासाठी लक्षात घ्या, बीजेटी मध्ये जर आपल्याला त्याचे काही फंक्शन जर आपल्याला अप्लाय करायचे असतील, तर त्यासाठी काय करावं लागतं, त्याचं कंपॅरिझन किंवा त्याचे रेशिओ जे आहेत, म्हणजे त्याचे जे अनालिसिस येते ना, एकतर व्होल्टेज असायला पाहिजे, एकतर करंट असायला पाहिजे, किंवा रेजिस्टन्स असायला पाहिजे, किंवा ऍडमिटन्स असायला पाहिजे. लक्षात घ्या. बट व्हॉट एव्हर द अनालिसिस इफ वी हॅव टू बी डन विथ रिस्पेक्ट टू युअर ट्रान्झिस्टर, that doesn't have only voltage or only current or only resistance or the only admittance, right? So all the things, all of the ratio coming with respect to your transistor that are different, means it is a hybrid, right? Hybrid indicate that different coexistence, right? So that's why when we have to analyze the transistor, that analysis is called as hybrid parameter. Why? Because it is, see, it is not only voltage, it is not only current, it is not only resistance, not only admittance, means whatever the parameter coming with respect to your BJT that are changing, right? That's why it is called as hybrid model of the BJT, right? So see, for that purpose we have to be seen the analysis of your transistor, right? So see, why we need of the hybrid model of the transistor. See, when we have to be analysis, we are designing the some application. When we are designing the application, in that case, what we have to do, we have requirement of the for the seeing the all of the things, means characteristic of the particular devices, we have requirement of the analysis, right? When we have to be use the hybrid model. Hybrid model indicate that the things are changes, means either your voltage, either your current, either your resistance or admittance, right? That are changes that does not affect the performance of your whatever the circuit. So that's why analysis purpose, if you have to use the hybrid model, that should not be affect, or analysis is simple, means if we have to be analyze the this type of the network, means transistor network, by using your any parameter. See, any parameter which related to the transistor, that is not simple, right? जर आपण त्यासाठी जर सर्किट अनालिसिस साठी जर हायब्रिड मॉडेल यूज केलं, ऍक्च्युअली हायब्रिड मॉडेल काय आपण डिटेल पाहणार आहोत. जर नॉर्मल डिफरंट पॅरामीटर आहेत, ऍडमिटन्स पॅरामीटर असतील, रेजिस्टिव्ह पॅरामीटर असतील, ही सगळी जर पॅरामीटर वेगवेगळे यूज करायचे म्हणलं, कॉम्प्लेक्सिटी वाढते. लक्षात घ्या. जर मी हायब्रिड मॉडेल यूज केलं ना, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होते, राईट. आणि अनालिसिस जे सर्किट तुम्ही ट्रान्झिस्टरचं फॉर्म करताना त्याचं अनालिसिस सिम्प्लिफाईड होतं. ओके. नाउ अनदर थिंग, it is mostly not used in practice of digital application. म्हणजे काय, see, when we have to be analyze the BJT, that analysis must be related to the only analog application. Analog application means, see, common emitter amplifier, then common base configuration, common collector. These are the 3 configuration of the transistor. See, these are the analog. Analog means what? See, analog indicate that things are changes with respect to time. See, that is nothing but analog, right? So such an analog application, we have to be use the hybrid model of the transistor. If the digital application, we just indicate as a server room पाहिली तुम्ही कॉम्प्युटरचे सर्व्हर रूम, तर त्या सर्व्हर रूम मध्ये लाईट अशा ब्लिंकिंग होत असतात. लक्षात घ्या, सारख्या चेंजेस होत असतात. लक्षात घ्या. त्या ब्लिंकिंगचे सर्किट जे असतात तिथं सुद्धा जर तुम्ही ट्रान्झिस्टर यूज केला, समजा यूज करू शकता तुम्ही, पण त्याचा अनालिसिस करायचं असेल ना, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दॅट इज अ डिजिटल सर्किट, राईट. सो इन केस ऑफ युअर by using your hybrid model, you have to be analyzed only related to the analog circuit, right? Analog and digital यासाठी
फरक काय सांगतो अॅनालॉग सर्किट म्हणजे द थिंग्स आर चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दॅट इज अॅनालॉग थिंग. इफ द टाइम्स आर डिस्क्रीट चेंजेस म्हणजे फक्त दोन चेंज 1 किंवा 0 ऑन किंवा ऑफ अशा जर शिफ्ट मध्ये चेंज असेल ना त्याला डिजिटल ऍप्लिकेशन म्हणायचे. सो whatever the analysis of hybrid parameter that should not be used upon the purpose of your digital application. Then see is used in an analog application when you need to find out the gain. See which are the parameter which we have to be find out by the hybrid parameter that we have discussing. See gain, what do you mean by gain? Gain is nothing but it is the ratio of the output to the input, right? Why it is a requirement? See why gain is required? सी जर एखादा ऍप्लिकेशन असेल तुमच्याकडे ऍप्लिकेशन असेल जर तुम्ही 10 इनपुट देताय लक्षात घ्या आणि तुमचं आउटपुट 1 येत असेल इट इज ऍक्सेप्टेबल. म्हणजे इनपुट थिंग जास्त द्यायचे आउटपुट कमी येते इट इज ऍक्सेप्टेबल नियर अबाउट स्मॉलेस्ट 10 दिलं 9 मिळेल दॅट इज ऍक्सेप्टेबल. बट इनपुट जर जास्त दिलं आउटपुट जर जास्त कमी मिळालं दॅट इज नॉट ऍक्सेप्टेबल, राईट? सो फॉर दॅट पर्पजेस वी हॅव रिक्वायरमेंट ऑफ द अनालिसिस, राईट? सो गेन इंडिकेट दॅट इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट. सी if we have given the 10 as input, we got the output as a 20, right? So 20 divided by 10, right? Gain is 2, right? 2 is the gain, right? So gain always, see, gain is always requirement of the more than one. Why it is more than one? See, if we have given the 10 input, output also 10, it indicates that 10 by 10, 1. Minimum 1 gain is required for the application of the common emitter amplifier, right? So gain indicate that it is the ratio of output to the input, right? So for the calculation of the gain we have to use the hybrid model parameter. Then after all, output impedance indicate that it is nothing but output resistance of the particular device. See the change between your impedance and resistance. Tell me the change between impedance and resistance. What is the difference between impedance and resistance? Anyone tell me? What is the difference between impedance and the resistance? Anyone can tell me what will be the difference between impedance and resistance? Pooja Kokote, Sima Landge. What is the difference between impedance and resistance? Or both things are same? Please tell me fast. Did you know about the impedance and the resistance thing? कोणाला माहिती आहे त्याने सांगा. No. See, I'm telling you what do you mean by impedance and what do you mean by resistance. See, if the resistive device, एखादी resistance ची device असेल त्याच्यातनं जर त्या डिव्हाइसच्या अक्रॉस जर आपण पाहिलं ना त्याला म्हणतात रेजिस्टन्स. लक्षात घ्या अदर दॅन रेजिस्टन्स म्हणजे इंडक्टर असेल कॅपॅसिटर असेल. सो फॉर दॅट डिव्हाइसेस द डिव्हाइस शुड बी अदर दॅन रेजिस्टन्स. त्याचं जर रेजिस्टन्स आपण पाहत असलो दॅट इज इम्पिडन्स. लक्षात येतं कन्सेप्ट ऑफ इम्पिडन्स अँड रेजिस्टन्स? प्लीज रिप्लाय करा. Resistance indicate that when we have seen the things means opposition, we have to be seen the opposition with respect to only resistance devices, that is called as resistance. If we have to be seen the things with respect to the resistance of inductor or the capacitors or opposition of the inductor or capacitor, that are called as impedance, right? So see the things, the difference between your impedance and the resistance, right? Sometimes it is used as each other म्हणजे एकासाठी एक आपण कधी कधी रेजिस्टन्स इम्पिडन्स इंटरचेंज यूज करतो. बट द थिंग्स आर डिफरंट बिकॉज रेजिस्टन्स ओनली रिलेटेड टू द रेजिस्टिव्ह एलिमेंट, impedance is related to the other than means opposition from other than resistive elements such as inductor or capacitor. Okay, so these are the things with respect to the output impedance. Output impedance indicate that if we have to be measure the output impedance means output resistance of the inductive or capacitor devices, in that case we have to be use the hybrid model, right? So another thing, input impedance. Input impedance means if any of the device connected across your devices, whatever the input resistance coming with respect to the device, I am telling you resistance because the impedance and resistance are same, but see only change is that the resistive element it is called as resistance. So, and other than resistive means inductor or capacitor of the opposition, that is called as impedance. Sometimes it is used interchangeably, right? So when we have to be find out the impedance means input impedance of the particular case, in that case analysis of the device we have to be use the hybrid model. Another thing, filter circuit. Filter circuit means what? See
जर तुम्ही एखाद्या डिझाईन वर्कवर करत असाल, समजा कम्युनिकेशन प्रोग्राम असेल, तुमचं कम्युनिकेशन रिलेटेड एखादा प्रोग्राम असेल, तर त्यात समजा तुम्ही पाहिलं असेल एखादे टॉकीज वगैरे असतं बा, ज्याच्यावर मोबाईल रेंज सिग्नल ब्लॉक केलेलं असतं. ऐकलंय का कधी? टॉकीज मध्ये काही जर तुम्ही सिनेमा थिएटर मध्ये गेला ना, तिथं मोबाईल सिग्नल ब्लॉक, तिथे गेलं की रेंजेस येत नाही, पाहिलं असेल राईट. तिथं काय केलेलं असतं, तिथं फिल्टर अशा प्रकारे यूज केले जातात की सगळ्या म्हणजे कुठलाही असो, आयडियाचा युजर असो नाही तर एअरटेलचा असो कुठला, त्याच्या सिग्नल जे येतात ना आतमध्ये ते सगळं ब्लॉक केलं, म्हणजे ते यूज दिले जात नाहीत आत, लक्षात घ्या राईट. ब्लॉकर म्हणजे फिल्टर, पर्टिक्युलर सिग्नल फिल्टर केले जातात, लक्षात घ्या. फिल्टर करणं म्हणजे काय? फिल्टर इट इज ॲज लाईक आपण चहा पित असताना चहा जसा फिल्टर करतो ना, सेम सेम थिंग filtration indicate that only allowable signal that are passed केले जाऊ शकतात. Filter means only allowable signal are passed over it. ओके, त्या ऍप्लिकेशन साठी आपण अनालिसिस साठी हायब्रिड मॉडेल यूज करतो. सगळं प्रयत्न तसं लक्षात घ्या. तर what do you mean by hybrid model of BJT? See, hybrid model indicate that when we have to be analysis of the transistor, in that case, whatever the analysis is doing, in that case, we have requirement to whatever the parameter coming with respect to transistor, some of the resistors, some are the impedance, some of the admittance, some of the other thing means resistors, right? So that's why whatever the parameter coming across your transistor, when we have to be analyzed, that are different, right? Different thing. So when we have to be done the analysis with same thing, in that case many parameter are used, single parameter. But in case of your different parameter coming, it is as like as hybridization, right? Mixing, right? Mixing of the parameter. This is nothing but a hybrid, right? So in case of BJT, there should be mixing of the parameter of the when we have to be seen the input impedance, output impedance, or the admittance. So that's why this is called as the hybrid model of the BJT, right? So where it is used, see, there are different analysis of the circuit. So analysis of the circuit analysis, such as final thing, see, there are different circuits of the transistor. So analysis of the transistor, such as only analog application, we have to be used the hybrid model analysis. But in case of your digital application, we doesn't use, because whatever the speed for the particular digital that are more, and the analysis is not simple with respect to your digital. So in case of your analysis of analog circuit, we have to use the hybrid model of the BJT, right? Now see another application such as amplifier circuit, filter circuit. Amplifier indicate that there are three type of the amplifier: common emitter, common base, common collector. See, there are near about 80 to 90% of application of the amplifier is common emitter amplifier. लक्षात घ्या. In case of ज्यावेळेस तुमची टेस्ट असेल ना, हा क्वेश्चन असू शकतो, लक्षात घ्या. I'm telling you. See, there are near about 80 to 90% of the application of the world, there should be use of the common emitter amplifier for as a amplifier, right? 80 ते 90% ऍप्लिकेशन जगामध्ये अँप्लिफायरचे आहेत ना, त्याच्यामध्ये कॉमन emitter amplifier यूज केला जातो. And that amplifier analysis we have to use the hybrid model of the BJT, right? Another filter application, I'm telling you the example of filter application. Filter indicator only allowable signal are passed. जे काय पाहिजे असेल तेवढे सिग्नल पास करायचे, बाकीचे फिल्टर आउट करून साईडला काढून. सच मी जामर सांगितलं, हा आय एम टेलिंग यू, जामर असं म्हटलं जातं. बऱ्याचशा टॉकीज आपल्या सोलापूर म्हणजे पंढरपूर, सोलापूरला नाही, पुण्यातल्या वगैरे काही टॉकीज मध्ये जामर यूज केले असतात. ते फिल्टर आउट करतात त्या सिग्नल, म्हणजे इथं मोबाईल चालत नाही, नाहीच ऍड होत नाही. ओके, लक्षात आलं हे जनरलाइज डिस्कशन विथ रिस्पेक्ट टू हायब्रिड मॉडेल आणि ऍप्लिकेशन ऑफ हायब्रिड मॉडेल. प्लीज टेल मी, लक्षात आलंय का? रिप्लाय द्या लवकर. कोकाटे लक्षात आलंय का? बोस ओके. Determination and meaning of H parameter. Now see, why we have to be seen the H parameter and how it is calculated, that we have to be seen the first, and then we have to be start the things related to the H parameter, right? So see, normally the H parameter are related to the amplifier, right? Amplifier indicate that amplifier म्हणजे काय असते हे माहित आहे का? आधी मला सांगा, कारण जे सगळं म्हणजे पूर्ण सांगायचं त्यानंतर तुम्हाला amplifier म्हणजेच काय माहित नसेल. amplifier म्हणजे काय माहित आहे? Amplifier means what?
अँप्लिफायर म्हणजे काय सांगा? सिग्नल ऍम्प्लिफाय कर. राईट, एकदम बरोबर आहे. लक्षात घ्या, ज्यावेळेस आता मी एक्झाम्पल देतो, समजा माझा क्लास, समजा मी क्लासमध्ये आहे, माझ्या क्लासमध्ये 200 मुलं आहेत आणि मी पुढून तुम्हाला शिकवतोय, समजा कन्सिडर करा. शिकवत असताना माझा आवाज तुमच्यापर्यंत जाणारच नाही, शक्यच नाही एवढ्या लांबपर्यंत, राईट. क्लास खूप मोठा असेल समजा, तर ते जाणार आहे. तर तो साऊंड जाण्यासाठी मी काय करणार, माईक कनेक्ट करणार. तो माईक वायरलेसली नॉर्मली तुमच्या अँप्लिफायरला कनेक्ट असणार, राईट. अँप्लिफायर काय करतो, आलेला जो माईकचा जो सिग्नल आलेले आहे ते अँप्लिफाय करतो. अँप्लिफाय करतो म्हणजे ऍक्च्युली काय करत असतो, आलेले सिग्नल जे आहे ना त्याची स्ट्रेंथ इन्क्रीज करतो. लक्षात घ्या, असं कधीच होत नाही, मी जर समजा येस म्हणलं असेल तुम्हाला ऐकलं, असं होतं कधी नाही. कारण जर तसं झालं तर अँप्लिफायरचं ऍप्लिकेशन नाही. ते मीन्स व्हॉट एव्हर द ऍप्लिकेशन ऑफ अँप्लिफायर इंडिकेट दॅट व्हॉट एव्हर द इनपुट सिग्नल अप्लाइड दॅट शुड बी ओनली अँप्लिफाय, राईट. दॅट इज नथिंग बट अँप्लिफायर, राईट. आलेले सिग्नलची स्ट्रेंथ वाढवणं, दॅट इज द फंक्शन ऑफ अँप्लिफायर. ओके. See, normally when we have to be seen the transistor amplifier circuit network, it should be generalized in the form of input and output in this way. जे जर आपण ट्रान्झिस्टर नेटवर्क जर इनपुट आणि आउटपुटच्या फॉर्म मध्ये, जर ब्लॉक डायग्रामच्या फॉर्म मध्ये पाहिजे असेल ना, दिस शुड बी सच ॲज हिअर. मीन्स सी, this is the transistorized two-port network. Now see, what do you mean by two-port network? That I may explain. Then we have to goes towards the transistor two-port network, right? Two-port network means the network which have two input thing and two output thing. That is called as two-port network. See, म्हणजे टू पोर्ट नेटवर्क म्हणजे काय असतं, ज्याला इनपुटला दोन वायर असतात आणि आउटपुटला 2 वायर असतात. म्हणजे इनपुटला 2 पॅरामीटर आणि आउटपुटला 2 पॅरामीटर असतात, त्याला म्हटलं जातं टू पोर्ट नेटवर्क, राईट. सांगा बरं मला, ट्रान्झिस्टर टू पोर्ट नेटवर्क करता येईल का? ट्रान्झिस्टरला टर्मिनल कोणते असतात हे सांगतो मी. सांगेल ट्रान्झिस्टरला कोणते कोणते टर्मिनल असतात? 3. इमीटर बेस कलेक्टर. राईट. सर आपली कंडिशन काय आहे? सी, कंडिशन ऑफ युअर टू पोर्ट नेटवर्क इंडिकेट दॅट, सी हियर, टू इनपुट टू आउटपुट, दिस इज नथिंग बट अ टू पोर्ट नेटवर्क, राईट. सो BJT have 3, right? BJT have 3, emitter, base collector, either you are NPN or PNP, right? So is it possible to transistor worked as a two port network? म्हणजे जनरलाइज तुम्हाला आता काहीच माहित नाही, आपण पाहणार आहोत ते कसं काय करणार आहोत ते, पण शक्य आहे का? म्हणजे सांगतो, मला टू पोर्ट नेटवर्क साठी 2 इनपुट पाहिजे, 2 आउटपुट पाहिजे. बट इन केस ऑफ युअर ट्रान्झिस्टर देर इज ओनली 3 टर्मिनल. इज इट पॉसिबल टू ट्रान्झिस्टर वर्क ॲज अ टू पोर्ट नेटवर्क? प्लीज टेल मी how it is possible to transistor work as a two port network, because it have only 3 terminal, right? Right. 1 minute.
See, is it possible to transistor work as a two-port network because it have only three terminals? Tell me. Sorry for disturbance. Please tell me. See, for that, yes. How? Yes, indicate that it is a right, but how? See, we have seen that we have discussed that related to the three type of the transistor configuration, that is common emitter, common base, and common collector, right? These are the three configuration, right? So we know that collector, base, emitter, right? These are the three terminal. These are the three terminal of the transistor, right? So these three terminal indicate that if anyone is taking as a common, right? आता पहा कॉमन इमिटर म्हणजे काय केलं, इमिटर टर्मिनल कॉमन केलं, तर त्यावेळेस काय होतं, तो इमिटर टर्मिनल इनपुट आणि आउटपुट या दोन्हीसाठी असेल, लक्षात घ्या. म्हणजे तीन टर्मिनल जरी असला तर एक टर्मिनल जर दोन्हीकडे यूज केला तर टर्मिनल चार होतात. लक्षात येत आहे का? पहा, समजा इथं इमिटर आहे, इथं बेस आहे आणि इथं कलेक्टर आहे. लक्षात घ्या. ओके, जर मी एक टर्मिनल कॉमन केला म्हणजे काय, तो इथं पण आहे आणि इथं पण आहे. लक्षात येत आहे? लक्षात येत आहे का? कॉमन इमिटर याचा अर्थ काय सांगतो, माझ्याकडे तीन टर्मिनल आहेत, बरोबर, तीन टर्मिनल आहेत. जर एक टर्मिनल कॉमन केला म्हणजे तो इनपुट मध्ये समजा तो एक, दोन आणि तीन टर्मिनल आपल्याकडे आहेत, इमिटर समजा, बेस आणि कलेक्टर, राईट. जर मी कॉमन इमिटर केला तर हा इमिटर टर्मिनल इथं पण असणार आहे, इथं पण असणार आहे. लक्षात येत आहे का? प्लीज रिप्लाय द्या मला, नसेल येत तर परत एकदा सांगतो, लक्षात Yes, घ्या. sir. ओके, कॉमन इमिटर इंडिकेट काय असतं, इमिटर, बेस, कलेक्टर, तीन टर्मिनल झाली, बरोबर. म्हणजे ट्रान्झिस्टरला तीन टर्मिनल असतील तर तो टू पोर्ट होत नाही, राईट. सो इन दॅट केस व्हॉट आय कॅन डू, सी कॉमन इमिटर, आय कॅन टेकिंग इमिटर टर्मिनल इन बिटवीन युअर इनपुट as well as output, right? So here is the emitter, also here is also emitter, right? So two for input, two for output, right? This will be happen in case of your case of the transistor. That's why transistor should be worked as a two-port network, right? So see, this will be happen with respect to your transistor. Now see, we are discussing with respect to this thing as a transistor two-port network. See, this is the one of the block which should be tell as a transistor act as a two-port network, right? So in this two-port network, we have applying the voltage, right? V1 is the voltage which should be applied the transistor two-port network, right? This is nothing but applying voltage to the particular transistor two-port network. In that case, the current flowing through this type of the device, that is a I1, means when we apply the V1 voltage to the transistor two-port network, in that case current flowing in that time, that is a I1 current, right? So by applying V1 and I1, that thing, whatever the current and the voltage generated across your output, that is a V2 is the output voltage which should be generated at output, and I2 is nothing but a output current, right? So see, when we are applying the voltage as a input V1, and at that time your input current is I1, and at the same time your whatever the output current generated, that is I2, and the voltage generated V2. So these are the things with respect to the, when we have to be seen the hybrid model of the transistor. It indicates that V1 is nothing but a input voltage, I1 is nothing but a input current, I2 indicate that output current, V2 indicate that output voltage, right? These are the thing, generalized thing with respect to the two-port network. See, only thing considered in this thing is that two-port network indicate that it have two input and two output, right? If it have three things, in that case, any one thing should be taken as a common. It should be act as a two-port network. We have discussing the same thing with respect to the transistor. We know that transistor have the three terminal. So three terminal doesn't we got the two-port network. So to analyze the transistor, we must need of the two-port network. So that what we have to do, we have taken one terminal as a common, that should be reflected in case of your input as well as output. So that what happen, so due to that it becomes two terminal as input, two terminal as a output. This will be happen in case of your two-port network, right? This will be the thing with respect to the H parameter of the transistor. Okay, so see, in case of your transistor, there are two things, V1 and V2, that are nothing but a two voltage. Means we have applied the V1 as input voltage, we generated the output voltage as V2. So when V1 voltage is applied, in that case current flowing, that is a I1,
and at the same time current generated, that is a I2. So four things are related to the two port network, that is V1, I1, I2, V2. हे लक्षात आलंय का सगळ्यांच्या? प्लीज रिप्लाय द्या. हे म्हणजे कुठलंही टू पोर्ट नेटवर्क असेल ना त्याच्यासाठी चार थिंग महत्वाचे असतील. कोणत्या? इनपुट अप्लाय केलेलं व्होल्टेज, इनपुट अप्लाय केलेलं करंट, आउटपुट व्होल्टेज जनरेट झालेलं आणि त्यावेळेचं आउटपुट करंट. लक्षात आलंय का? Yes, sir. ओके. Yes, sir. See, we discussing the next slide, that is any of the two port network as we have to be seen. जर लक्षात काय आलं नाही तर सांगू शकता तुम्ही त्यावेळेस लगेच. See, for two port network there is a four parameter. We know that four parameter indicate that we have seen that applied voltage, that is input voltage, that is V1, in that case generated current, that is I1, and when we have applied the input voltage and input voltage, that's why generated input current, and at the same time due to the application of input generated output thing, same output have also output voltage, that is V2, and the current, that is a I2. So fourth thing is, in case of two port network there is a four parameter should be coming when we have applied the input voltage and input current, right? So see, when we have to be discussing the transistor, some parameter are dependent, some parameter are independent. Now see, what do you mean by dependent, what do you mean by independent? See, dependent parameter indicate that the parameter which should be depend on other factor, right? Depend on other factor. An independent parameter or independent variable indicate that is not depend on other things, right? तर लक्षात घ्या. आता मी एक्झाम्पल थ्रू सांगतो डिपेंडंट आणि इंडिपेंडंट काय असतं. आता समजा आता तुम्ही शिकताय, राईट? शिकताय म्हणल्यावर यू आर डिपेंडंट, राईट? लक्षात, यू आर डिपेंडंट, राईट? आणि जर समजा तुम्ही शिकला, जे बी झाला त्यानंतर जॉबला लागला, यू आर डिपेंडंट और इंडिपेंडंट? राईट, इंडिपेंडंट. कन्सेप्ट लक्षात येतोय का? डिपेंडंट म्हणजे ज्यावेळेस आपण शिकतोय त्यावेळेस आपल्याकडे, म्हणजे ज्यावेळेस आपल्याला आपले घरचे पैसे असतील किंवा जे काही थिंग असतील ते देतात त्यावेळेस आपण डिपेंडंट आहे त्यांच्यावर, राईट? डिपेंडंट. आणि ज्यावेळेस आपण शिकून ज्यावेळेस जॉबला लागतो त्यावेळेस वी आर ऍक्ट ऍज अ इंडिपेंडंट, राईट? सो सेम वे for your transistor there are two parameters, one is dependent and other is independent. How it is dependent, how it is independent, and what do you mean by it, that I am explaining, right? There are two things with respect to your transistor, one is dependent parameter, other is independent. So see V1, these are V1 and I2. See, V1 and I2, that are the variable which should be directly depend on other parameter. See, I am again tell you, V1 is nothing but an input voltage, I2 indicate that output current, right? That are the things which are called as dependent parameter. म्हणजे काय, हे V1 आणि I2 या दोन थिंग आहेत ना, ह्या इंडिपेंडंट पॅरामीटर डिपेंड असतात. इंडिपेंडंट पॅरामीटर कुठले सांगतो लक्षात घ्या, परत एकदा सांगतो. V1 and I2 लक्षात घ्या, V1 and I2 ह्या डिपेंडंट टर्म आहेत. लक्षात घ्या, डिपेंडंट कशासाठी म्हणायचं, ह्या दोन टर्म आहेत ना, ह्या दोन टर्मवर I1 आणि V2 वर डिपेंड आहेत. लक्षात घ्या. आणि त्यातला I1 आणि V2 ह्या ज्या टर्म आहेत ना, ह्या कशावर डिपेंड आहेत, म्हणजे ह्याची व्हॅल्यू I1 आणि V2 ची व्हॅल्यू कशावर डिपेंडंट नाही. लक्षात घ्या, त्यामुळे त्याला इंडिपेंडंट म्हणायचं. परत एकदा सांगतो. सी, व्हेन वी हॅव टू बी डिस्कसिंग द थिंग विथ रिस्पेक्ट टू ट्रान्झिस्टर, two things will be coming that are called as, one is dependent, other is independent. Now see, what do you mean by dependent? Dependent indicate that the things are depend on other factors, right? That are called as dependent. Independent indicate that the things which are not depend on other factor. So see, V1 and I2 that are called as dependent. म्हणजे काय सांगतो, V1 ची व्हॅल्यू आणि I2 ची व्हॅल्यू ह्या I1 आणि V2 च्या व्हॅल्यूवर डिपेंड असते. लक्षात घ्या, लक्षात येत आहे. V1 आणि I2 ची व्हॅल्यू I1 आणि V2 च्या व्हॅल्यूवर डिपेंड असते, त्यामुळे त्याला डिपेंडंट म्हणायचं. लक्षात येत आहे. त्यानंतर इंडिपेंडंट म्हणजे काय सांगतो, I1 आणि V2 ह्याची व्हॅल्यू कुणावरही डिपेंड नाही, ते स्वतःचे, म्हणजे त्याची व्हॅल्यू म्हणजे ह्याची वाढली ह्याची कमी झाली काही सुद्धा फरक पडत नाही त्याच्यावर. लक्षात घ्या, म्हणजे V1 आणि I2 जे आहे ना त्याची व्हॅल्यू I1 आणि V2 वर डिपेंड आहे, त्यामुळे त्याला म्हणायचं डिपेंडंट. आणि लक्षात घ्या, I1 आणि V2 ह्याची व्हॅल्यू अदर, म्हणजे तुमचा I2 असेल किंवा V1 असेल कशावरही डिपेंड नाही, त्याला म्हणायचं इंडिपेंडंट. लक्षात येत आहे. अगेन टेल यू, there are two parameters, that is dependent and independent. So in case of your transistor, two things, that is V1 and I2 that are called as dependent, and V2 and I1 called as independent. Why it is called as dependent and independent? The reason indicate that the value of the V1 and I2 should be depend on the value of the V2 and I1,
but the value of I1 and V2 does not depend on the any other thing. Any other thing indicate that I2 or V1. That's why it is called as independent. That म्हणजेच काय सांगतो, V1 आणि I2 जे आहे ना ते तुमच्या V2 आणि I1 च्या व्हॅल्यूनुसार चेंज होते. लक्षात घ्या, V1 आणि I2 जे आहे ना ते तुमच्या V2 आणि I1 च्या व्हॅल्यूनुसार चेंज होतात, त्यामुळे त्याला म्हणायचं डिपेंडंट. आणि जर V2 आणि I1 जे टर्म आहे ना ते समजा तुमचा V1 वाढला किंवा I2 वाढला, त्याचा काही इफेक्ट तुमच्या V2 आणि I1 वर होत नाही, त्यामुळे त्याला इंडिपेंडंट व्हेरिएबल असं म्हणायचं. ओके. Now see, when the two variable are coming with respect to the dependent or independent, that's why some of the equation. लक्षात घ्या, आपण अनालिसिस करतोय म्हणल्यानंतर इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन आपल्याला हे अनालाइज करायचे, राईट. सो सी, so there are two dependent variable which are that V1 and I2, right. म्हणजे V1 आणि I2 ची व्हॅल्यू कशावर डिपेंड आहे सांगा मला. मी आता सांगितलं V1 आणि I2 ची व्हॅल्यू कशावर डिपेंड आहे. एक लक्षात घ्या, डिपेंडंट व्हेरिएबल जे असतात ना ते इंडिपेंडंट वर डिपेंड असतात. लक्षात घ्या. मग आता मला सगळं समोर लिहिलेलं आहे, पण तरी पण मला सांगा V1 आणि I2 जे आहे ना ते डिपेंडंट आहे, बरोबर. आणि डिपेंडंट व्हेरिएबल इंडिपेंडंट वर डिपेंड असतात. लक्षात घ्या, म्हणजे तुमचे जे इंडिपेंडंट व्हेरिएबल आहेत ना, समजा V2 आणि I1, त्याची व्हॅल्यू जे आहे ना ह्या व्हॅल्यूनुसार V1 आणि I2 चेंज झाले त्याच्यावर, म्हणजे V2 आणि I1 चा जे ह्याच्या व्हॅल्यूवर ह्या V1 आणि I2 च्या व्हॅल्यूचा काही इफेक्ट होत नाही. लक्षात घ्या. पण V1 आणि I2 च्या व्हॅल्यू आहेत ना ह्या डिपेंड आहेत तुमच्या त्या V2 आणि I1 वर आहेत. म्हणजेच काय सांगा, खाली एक क्वेश्चन लिहिलंय मी सांगतो तुम्हाला. तर हे दोन फॅक्टर आहेत V1 आणि I2. लक्षात घ्या, हे दोन्ही फॅक्टर जे आहेत ना V1 सेपरेट जर केले आपण V1 आणि I2, तर हे दोन्ही फॅक्टर वेगवेगळे जरी केले तर ह्या दोन्हीवर डिपेंड आहेत. लक्षात घ्या, का डिपेंड आहेत, कारण ते व्हेरिएबल इंडिपेंडंट आहेत, हे डिपेंडंट आहेत. लक्षात घ्या. त्यामुळे आपण त्याच्यासाठी काय करणार आहोत पहा, V1 आणि I2 सेपरेट घेणार आहोत. लक्षात घ्या, म्हणजे V1 इक्वल टू काय असणार आहे, ह्या दोन्हीच्या रेस्पेक्ट, म्हणजे ह्या V1 हे V1 आहे ना ह्या दोन्हीच्या फंक्शनवर, ह्या दोन्हीच्या व्हॅल्यू डिपेंड आहे. लक्षात घ्या, म्हणजेच V1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ I1 आणि V2. लक्षात घ्या, म्हणजे V1 ची व्हॅल्यू या I1 आणि V2 च्या व्हॅल्यूवर डिपेंड आहे, असं त्याचं मिनिंग आहे. लक्षात घ्या. आणि त्यानंतर I2 घेतलं, दोन्ही पण सेपरेट घ्यायचं. आता घेऊन झालं I2 सुद्धा, I2 ची व्हॅल्यू सुद्धा सेम I1 आणि V2 च्यावर डिपेंड आहे, म्हणजेच I2 इज द फंक्शन ऑफ I1 आणि V2. आता ह्याचं मिनिंग तुम्हाला सांगतो, लक्षात घ्या, राईट. तर फंक्शन इंडिकेट काय असतं सांगतो. तर मी तुम्हाला सांगितलं की दोन टर्म आहेत V1 आणि I2. लक्षात घ्या, ह्या डिपेंडंट टर्म आहेत, राईट. ह्या डिपेंडंट टर्म आहेत. ह्या डिपेंडंट टर्म कशावर डिपेंड आहेत, I1 आणि V2. म्हणजे याचा अर्थ काय होतो, हे जे V1 आणि I2 आहे ना ह्याच्यासाठी कोणत्या थिंग लागणार आहेत, I1 आणि V2. म्हणजेच काय झालं, V1 इज द फंक्शन ऑफ I1 आणि V2. V1 इज द फंक्शन ऑफ I1 ऑफ V2, राईट. आणि त्यानुसार दुसरी थिंग सुद्धा I2 सुद्धा या दोन्ही थिंग वर डिपेंड आहे, म्हणजे I2 सुद्धा फंक्शन आहे तुमचा I1 आणि V2. लक्षात घ्या. आता फंक्शन आहे याचा अर्थ काय की V1 आणि I2 ह्या दोन्ही टर्मची व्हॅल्यू तुमच्या अदर कुठल्यावर डिपेंड आहे, तर I1 आणि V2. म्हणजे V1 किंवा I2 या दोन्ही सुद्धा फंक्शन आहेत त्या I1 आणि V2 च्या, असं त्याचं इंडिकेशन आहे. हे लक्षात येते का इक्वेशन, मला एकदा सांगा. नसेल आलं तर काय लक्षात आलं ते सांगा, मी रिपीट करतो. हे इक्वेशनचा मीनिंग लक्षात आला का, परत एकदा सांगावं लागेल का. सांगा सर परत. ओके. आपण पहिल्यांदा लक्षात घेतलंय 4 पॅरामीटर आहेत ट्रान्झिस्टरचे. कुठले, V1 I1 V2 I2. हे लक्षात आलंय. 4 पॅरामीटर कसे आले हे लक्षात आलंय का. एक एक स्टेप जाऊया आपण. लक्षात आलंय 4 पॅरामीटर कसे झाले. ओके. V1 आपण इनपुट अप्लाय केलं त्यावेळेस जनरेट झालेला करंट I1 होता, त्यानुसार आउटपुटच्या थिंग मध्ये I2 आणि V2 हे दोन्ही थिंग जनरेट झाल्या, बरोबर. ह्या थिंग आहेत. लक्षात घ्या, ह्यातल्या 2 थिंग आहेत ना त्या डिपेंडंट आहेत, 2 थिंग इंडिपेंडंट आहेत. डिपेंडंट म्हणजे काय, इंडिपेंडंट म्हणजे काय सांगतो. डिपेंडंट म्हणजे ज्यांची व्हॅल्यू अदर ज्या इंडिपेंडंट थिंग आहेत त्याच्यावर डिपेंड आहे. लक्षात घ्या, राईट. म्हणजे जर हे जे पॅरामीटर नेटवर्क आहेत ना ह्याच्यामध्ये V1 आणि I2 अशा थिंग आहेत. V1 जे इनपुट व्होल्टेज, लक्षात घ्या, इनपुट व्होल्टेज आणि आउटपुट करंट हे ज्या थिंग आहेत ना ह्या डिपेंडंट आहेत. म्हणजे तुमचं इनपुट व्होल्टेज आणि आउटपुट करंट ह्या डिपेंडंट आहेत. म्हणजे ह्याची व्हॅल्यू V1 आणि I2 ची व्हॅल्यू जी आहे ना तुमच्या इंडिपेंडंट कोणत्या आहेत, V2 आणि I1 वर डिपेंड आहे. लक्षात घ्या.
लक्षात येत आहे. त्यामुळं हे V1 आणि I2 याला म्हणायचं डिपेंडंट, कारण ह्यांची व्हॅल्यू हे इंडिपेंडंट वर डिपेंड आहे, लक्षात घ्या. राईट, त्यामुळे त्याला डिपेंडंट म्हणायचं. त्यानंतर लक्षात घ्या दुसरे जे थिंग आहेत I1 आणि V2 हे जे आहेत ना, याचं काय आहे की याची व्हॅल्यू ही या V1 आणि I2 डिपेंड आहे. त्यांची व्हॅल्यू ओन असते, लक्षात घ्या, स्वतःची व्हॅल्यू असते. म्हणजे ती व्हॅल्यू यांच्या व्हॅल्यूवर चेंज होत नाही, लक्षात घ्या. त्यामुळे त्याला इंडिपेंडंट म्हणायचं. ओके, म्हणजेच पहा इथं सांगितलंय V1 आणि I2 जे आहेत ना ते डिपेंडंट आहेत आणि V2 आणि I1 ह्यांना म्हणायचं इंडिपेंडंट. का म्हणायचं? कारण V1 आणि I2 ची व्हॅल्यू ही I1 आणि V2 च्या व्हॅल्यूवर डिपेंड असते आणि I1 आणि V2 ची व्हॅल्यू याच्यावर डिपेंड नाही, V1 आणि I2 वर, ती ओन व्हॅल्यू असते, लक्षात घ्या. त्यामुळे त्याला म्हटलं जातं इंडिपेंडंट व्हेरिएबल. आता लक्षात आली का ही स्टेप? इथपर्यंत लक्षात आलंय का सांगा? येस सर. ओके, आता लक्षात घ्या डिपेंडंट आणि इंडिपेंडंट व्हेरिएबल केले. आता एक लक्षात घ्या, आपल्या ज्या डिपेंडंट थिंग आहेत म्हणजे कोणत्या V1 आणि I2 त्या कशावर डिपेंड आहेत मला सांगा? सेपरेट करू आपण. V1 कशावर डिपेंड आहे? तर ह्या दोन्हीवर. बरोबर, लक्षात येत आहे का? येस सर. ओके, म्हणजेच काय V1 हे ह्या दोन्हीचं फंक्शन आहे, बाकी काय सुद्धा नाही. हा, V1 हे I1 V2 चं फंक्शन आहे. आलं लक्षात? इक्वेशन 1 म्हणजे ह्या दोन्हीच्या व्हॅल्यू चेंज झाल्या तर V1 चेंज होतं, असं त्याचं मिनिंग आहे. आलं लक्षात? सेम I2 साठी, I2 सुद्धा ह्या दोन्हीचं फंक्शन आहे, म्हणजे I2 इज द फंक्शन ऑफ I1 आणि V2. राईट, लक्षात येत आहे? म्हणजे या दोन्ही थिंग साठी आपण काय केलं, V1 आणि I2 हे फंक्शन आहेत कोणाचे? I1 आणि V2 चे. त्यासाठी आपण सेपरेट दोन इक्वेशन केले. कारण का सेपरेट करायचं? कारण की हे जर वेगळं केलं तर त्याच्यावर आपल्याला पुढे इक्वेशन फॉर्म करता येईल, लक्षात घ्या. कारण आपल्याला सांगितले ते V1 आणि I2 डिपेंडंट आहे, त्यामुळे V1 डिपेंडंट साठी काय येईल? ते फंक्शन V2 I1 चं आहे. नंतर I2 सुद्धा डिपेंडंट ऑन I1 आणि V2 आहे, म्हणजे ते दोन्ही सुद्धा फंक्शन ऑफ I1 V2 चं आहे. त्याप्रमाणे आपण सेपरेट दोन इक्वेशन केले. पहिल्या इक्वेशनला V1 इज द फंक्शन ऑफ I1 V2, ते झालं इक्वेशन 1. I2 इट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ I1 V2, दिस इज नथिंग बट इक्वेशन 2. लक्षात घ्या, अशी दोन इक्वेशन फॉर्म झालेले आहे. तर ज्यावेळेस एखादं इक्वेशन या फॉर्म मध्ये, हे सगळं पुढचं आपण मॅथमॅटिकली करतोय. when the equation is coming with respect to this form V1 which is equal to function of I1 comma V2, in that case that equation should be analyzed the mathematical form such as, जैसे एखादं इक्वेशन या फॉर्म मध्ये येईल ना त्यावेळेस ते इक्वेशन जे आहे ना V1 आणि I2 चं इक्वेशन, त्याला ह्या V1 आणि I2 साठी आपण Z टर्म यूज करू शकतो, लक्षात घ्या. म्हणजे डिपेंडंट व्हेरिएबल, लक्षात घ्या. ज्यावेळेस आपण एखाद्या डिपेंडंटचे रिस्पेक्ट टू एखादं इक्वेशन असं फॉर्म करतो ना त्यावेळेस ते मॅथमॅटिकल फॉर्म मध्ये त्या इक्वेशनला एक पर्टिक्युलर डिपेंडंट टर्म घ्यायची. तुम्ही इथं Z घेतलाय आपण, तुम्ही X और P एनिथिंग घेऊ शकता, पण Z आपण आपल्या कन्व्हिनियन्स साठी घेतलंय. कारण का ज्यावेळेस आपल्याला पाहिजे H पॅरामीटर त्यावेळेस आपण स्वतः चॉईस केली, म्हणजे अनालाइज करताना Z टर्म अनालाइज केलेलं आहे. राईट, Z टर्म अनालाइज केलेलं आहे. त्यामुळं त्याला म्हटलं जातं Z वे, म्हणजे कन्सिडर V1 and I2 that are called as Z that should be represented as a Z is equal to function of X, Y. लक्षात घ्या. आता इथं काय सांगितलंय, V1 equal to F of I1 comma V2. राईट, त्यातला I1 आहे ना, लक्षात घ्या दोन व्हेरिएबल आहेत असं कन्सिडर केलंय, X व्हेरिएबल, Y व्हेरिएबल. लक्षात घ्या, म्हणजे आता काय केलंय आपण, ही टर्म डिपेंडंट केली. डिपेंडंट याला काय कन्सिडर केलं? Z. राईट, Z केलं याला डिपेंडंट आणि फंक्शन ऍज इट इज ठेवलं. I1 X व्हेरिएबल असेल, V2 असेल Y व्हेरिएबल. म्हणजेच काय येईल इथं लक्षात घ्या, V1 आणि I2 ला आपण Z जर कन्सिडर केलं, लक्षात घ्या, V1 आणि I2 ला Z कन्सिडर केला तर Z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ X कॉमा Y. X कॉमा Y काय केलं, कारण I1 हे फंक्शन जर X व्हेरिएबलचं असेल, लक्षात घ्या, 2 डायमेन्शनल X आणि Y जर आपण कन्सिडर केलं तर I1 हे X व्हेरिएबल असेल, V2 हे Y चं असेल. म्हणजेच याला आपण Z समजलं, Z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ X कॉमा Y. अशा प्रकारे लिहू शकतो मॅथमॅटिक्स. लक्षात येत आहे का? म्हणजे जर एखादं व्हेरिएबल जर असेल, एखादं डिपेंडंट, त्याला आपण जर Z कन्सिडर केलं मॅथमॅटिकली, लक्षात घ्या, Z कन्सिडर केलं तर हे I1 आणि V2 हे काय X आणि Y चे व्हेरिएबल आहे. त्यावर काय होईल, Z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ X कॉमा Y असं लिहू शकतो आपण मॅथमॅटिकल फॉर्म मध्ये. लक्षात येत आहे का? हे मॅथमॅटिकली अनालाइज करतो आपण, लक्षात घ्या. लक्षात आलं का? येस सर. ओके. येस सर. ओके, नाउ ज्यावेळेस एखादी थिंग see if anything is coming with respect to Z is equal to F of X comma Y, right? जर एखादी थिंग Z is equal to F X comma Y जर आली या फॉर्म मध्ये तर त्याला मॅथमॅटिकली लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन असं म्हटलं जातं, लक्षात घ्या.
ज्यावेळेस एखादी थिंग झेड इज इक्वल टू एफ इंटू ब्रॅकेट ऑफ एक्स कॉमा वाय, मॅथमॅटिकल थिंग आहे बरं का. जर झेड इज इक्वल टू एफ इंटू ब्रॅकेट ऑफ एक्स कॉमा वाय या फॉर्म मध्ये जर असेल ना एखादी टर्म, तर ती टर्म झेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाय मॅथमॅटिकल इक्वेशन आहे बघा, या फॉर्म मध्ये आपण ती रिप्रेझेंट करू शकतो. लक्षात घ्या, ज्यावेळेस एखादी टर्म जर या फॉर्म मध्ये जर येत असेल झेड इज इक्वल टू एफ ऑफ into bracket of x comma y, in that case that term should be expressed mathematically होते ऍक्च्युली. जर एखादी टर्म म्हणजे अझ्युम करायचे जर या फॉर्म मध्ये टर्म असेल तर ती टर्म झेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाय या टर्म मध्ये आपण कन्सिडर करतो. ओके, नाउ सी टेल दॅट इट इज नथिंग बट ए एक्स प्लस बी वाय, राईट. आता पाहिलं आपण झेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाय. तर आता लक्षात घ्या, आता आपल्याला पाहायचंय ए एक्स प्लस बी वाय. तर एक्स व्हेरिएबल कोणता आहे यातला, एक्स व्हेरिएबल कोणता आहे इथं, एक्स आणि वाय. एक्स कोण, I1 राईट. वाय कोणता आहे, फिट वाय. लक्षात येत आहे, एक्स I1 आहे, वाय फिट वाय. सेम थिंग इथं पहा काय करायचंय. आता लक्षात घ्या, Phi1 आणि I2 दोन्हीसाठी, राईट. Phi1 आणि I2 दोन्हीसाठी काय करायचं, इक्वेशन Phi1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाय. लक्षात घ्या, आता इथं टर्म जी आली ना ए एक्स प्लस बी वाय सेम. आता Phi1 झेडचं पॅरामीटर म्हणजे कोणता आहे, Phi1 आहे बरोबर, एज इट इज घेतला आपण Phi1. आता ए एक्स प्लस बी वाय. लक्षात घ्या, ए एक्स प्लस बी वाय. ए म्हणजे काय, कॉन्स्टंट आहे. एक्स इंडिकेट दॅट एक्स व्हेरिएबल. लक्षात घ्या, ए म्हणजे कॉन्स्टंट आहे बरोबर. लक्षात घ्या, Phi1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाय या फॉर्म मध्ये घ्यायचंय. ए म्हणजे काय, कॉन्स्टंट आहे बरोबर. एक्सचा व्हेरिएबल कोणता आहे, इथे एक्सचा व्हेरिएबल कोणता आहे, एक्सचा व्हेरिएबल कोणता आहे, प्लीज टेल मी. एक्सचा व्हेरिएबल कोणता आहे, I1. राईट. ए म्हणजे इथं राईट कॉन्स्टंट म्हणजे ए एक्स. ए म्हणजे काय तर कन्सिडर केलं आपण, एक कॉन्स्टंट टर्म आहे बरोबर. आणि एक्सचा व्हेरिएबल I1 झाला. प्लस बी वाय, त्यातलं बी हे कॉन्स्टंट आहे. वाय इंडेट काय असतं, V2. राईट. म्हणजे इथं काय केलं, Phi1 इक्वल टू कॉन्स्टंट इंटू मल्टिप्लाय बाय I1 एक्स प्लस बी वाय. त्यातलं ए कॉन्स्टंट झालं, एक्स इथं लिहिलं I1, प्लस कॉन्स्टंट कोणता आहे बी, आणि दुसरं वाय म्हणजे Phi2 झालं. ओके, जे Phi1 साठी आपण काय केलं पहा, Phi1 साठी आपण काय केलं, Phi1 म्हणजे इंडिकेट दॅट झेड झालं ए एक्स प्लस बी वाय. ए म्हणजे कॉन्स्टंट, एक्स इंडिकेट दॅट I1, त्यानंतर प्लस बी कॉन्स्टंट कन्सिडर केलं, वाय इंडिकेट Phi2 केलं. पहा, फी इक्वल टू कॉन्स्टंट इंटू ब्रॅकेट I1 प्लस कॉन्स्टंट इंटू Phi2 या फॉर्म मध्ये केलं. सेम वे I2 साठी पहा, I2 साठी काय केलं, I2 साठी आपण काय केलं, I2 इज नथिंग बट झेड आहे बरोबर. I2 म्हणजेच काय, सेम ए एक्स प्लस बी वायच्या फॉर्म मध्ये. ए म्हणजे काय झाला, Constant. कॉन्स्टंट झाला, राईट. त्याचा एक्स पॅरामीटर कोणता आहे, तर त्याचा दुसऱ्या ह्याचा एक्स पॅरामीटर कुठला आहे, तर I1 आहे बरोबर. कॉन्स्टंट इंटू I1 प्लस दुसरं जे आहे त्याच्यामध्ये बी वाय आहे. बी वाय इंडिकेट दॅट बी म्हणजे कॉन्स्टंट आहे, आणि वाय पॅरामीटर Phi2 आहे, दिसतंय इथे Phi2, राईट. पहा, वाय पॅरामीटर Phi2. अशा प्रकारे तिसरं आणि चौथं इक्वेशन झालं. आपण हे नंतर पाहूया, ऍक्च्युली एक मिनिट सांगितलं असतं, लक्षात घ्या. ओके, स्टॉप करूया आपण. अटेंडन्स मी नेक्स्ट सरांकडनं घेतो. ओके, टाइम झालेला आहे का, हे ना सुट्टी आहे ना आता 12 ते. ओके, एक 5 मिनिटं द्याल मला प्लीज. Yes, sir. ओके, सी Phi1 इक्वल टू कॉन्स्टंट इंटू I1 प्लस कॉन्स्टंट इंटू Phi2. I2 इक्वल टू कॉन्स्टंट इंटू I1 प्लस कॉन्स्टंट इंटू Phi2. दीज आर द इक्वेशन, 2 फॉर्म झाले. लक्षात घ्या, आता एक कॉन्स्टंट टर्म लक्षात घ्या, आपल्याला पाहिजे हायब्रिड पॅरामीटर बरोबर. तर हायब्रिड पॅरामीटर पाहिजेत म्हणल्यामुळे याचे आपण यूज करू शकतो, इथे यूज करू. लक्षात येतंय का, कारण हे हायब्रिड पॅरामीटर आपल्याला Phi1 आणि I2 चे पाहिजे. त्यासाठी आपण काय करू सांगतो, कॉन्स्टंट साठी एच यूज करू. लक्षात घ्या, एच 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 4H यूज केलंय. पण जर 4H केले तर त्यांचं एकमेकाशी वेगळे पण कसं सिद्ध करता येईल, लक्षात येतंय का, मला काय म्हणायचं सांगतो. हे जे म्हणजे हे पॅरामीटर जे आहेत आपण एच पॅरामीटर हायब्रिड पॅरामीटर कन्सिडर करणार आहोत. त्यामुळे आपण या कॉन्स्टंट टर्म आहे ना याला एच लिहिलं, एच एच 4H घेतले. लक्षात घ्या,
आता 4 H आहेत ना, याच्यातलं समजा मी 1 टर्म आता पहा 1 टर्म यूज केले समजा 1 आता पहा याच्या रिस्पेक्ट टू φ1 आहे बरोबर, φ1 आहे. त्यामुळे याला त्याच्या रिस्पेक्ट टू पाहत असताना पहा I1 चे पॅरामीटर पाहतोय. त्यामुळे काय करणार आहे H11 लक्षात घ्या H11 म्हणजे φ1 चे पॅरामीटर आहे त्यासाठी H1 आणि I1 चा आहे त्यामुळे H पुढे 1 म्हणजे H11 लक्षात येत आहे का? परत एकदा सांगतो यात आता इथे जे टर्म आहेत ना कॉन्स्टंट ह्या सगळ्या H वापरल्या मी समजा लक्षात घ्या H. आता H जी आहे ना टर्म ही कुणासाठी पाहतोय ह्या 1 साठी φ1 च्या 1 साठी आणि दुसरी ह्या I1 च्या 1 साठी त्यामुळे H11 लक्षात येत आहे का? त्यामुळे मी इथे H11 घेतला. त्यानंतर पुढचा आहे प्लस कॉन्स्टंट इंटू V2 लक्षात घ्या कॉन्स्टंट इथे घेत असताना H तर कॉमन आहेच राईट आणि पाहतोय V1 साठी राईट त्यामुळे H1 तर येणार आहे आणि पाहतोय कुणासाठी V2 साठी त्यामुळे तिथे येईल H12 लक्षात घ्या. परत एकदा सांगतो लक्षात घ्या φ1 इक्वल टू कॉन्स्टंट इंटू I1 प्लस कॉन्स्टंट इंटू V2 ही टर्म आहे. याच्यामध्ये सगळ्यामध्ये खालच्या पण ह्याच्यामध्ये आपण H टर्म यूज केलेले कारण का हायब्रिड पॅरामीटर आहे H राईट. आता लक्षात घ्या H मध्ये जर सगळे H असतील तर ते वेगळे पण त्याच्यात काहीच येणार नाही राईट. त्यासाठी काय करणार मी कॉन्स्टंटचे टर्म आहे ना H आहे पण हे H कुणासाठी φ1 साठी त्यामुळे तिथे H1 आलंय. परत ते करंट कोणता आहे I1 आहे म्हणजे 1च आहे म्हणजे H11 काय इंडिकेट करतं ते फंक्शन φ1 आणि I1 चं आहे. लक्षात येत आहे का? प्लीज रिप्लाय द्या मला. Yes, sir. ओके Yes, sir. H11 म्हणजे इथं मी कॉन्स्टंट ऐवजी लिहिणार H11 लक्षात घ्या आणि इथं प्लस कॉन्स्टंट इंटू V2 आहे. तर कॉन्स्टंट कोण आहे H ऍज इट इज आहेच आधी. आता हे लक्षात घ्या φ1 चं φ2 फंक्शन आहे लक्षात घ्या φ1 साठी काय येईल H1 येईल आणि इथं φ2 आहे म्हणजे 2 येईल लक्षात घ्या H12 इथं कॉन्स्टंट येईल. हे कसं येईल लक्षात येत आहे का? पहा φ1 आहे त्यामुळे H ला 1 लावलं आणि φ2 आहे इथं म्हणून 2 लावलं म्हणजे H12 लक्षात घ्या म्हणजे φ1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 φ2 इथपर्यंत इक्वेशन आलं. लक्षात घ्या हे कसं आलंय लक्षात येत आहे का? ते आपण डिटेल मध्ये खाली पाहूया. ओके आता I2 साठी पाहतोय आपण I2 साठी सेम कॉन्स्टंट इंटू I1 आहे लक्षात घ्या कॉन्स्टंट इंटू I1. आता इथं लक्षात घ्या ही टर्म जी आहे I2 ही 2 सेकंड टर्म आहे लक्षात घ्या H ऍज इट इज आहे तिथं आहे त्या H ला ही पहिल्यांदा घेतोय लक्षात घ्या H2 येईल इथं आता H2 आणि करंट कोणता आहे 1 आहे मग H21 I1 येईल लक्षात घ्या. हे कसं येतंय H21 हे सांगतो I2 करंट आहे लक्षात घ्या I2 करंट आहे त्यामुळे H पॅरामीटर ह्या I2 करंटची पाहणार आहे विथ रिस्पेक्ट टू I1 करंट त्यामुळे काय H ऍज इट इज I2 करंट साठी 2 आणि 1 करंट साठी 1 सो H21 I1 लक्षात घ्या. आणि इथं काय येईल इथं सांगतो कॉन्स्टंट इंटू V2 आता इथला कॉन्स्टंट पहा H ऍज इट इज आहेच राईट ते H कोणासाठी पाहतोय ह्या सेकंड 2 साठी त्यामुळे H2 येईल आणि व्होल्टेज सुद्धा 2 आहे H22 म्हणजेच काय येईल I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2 राईट. अशा प्रकारे ते इक्वेशन फॉर्म होईल. त्याचे इक्वेशन खाली आपण फॉर्म केलेलं आहे. तसं हे तुमच्या अनालिसिस साठी कसं आलं हे सांगण्यासाठी मी आताच्या थिंग सांगितलं. लक्षात येत आहे? नेक्स्ट ज्यावेळेस लेक्चर असेल ना त्यावेळेस पण आपण हे एकदा परत पाहणार आहोत. ओके स्टॉप करायचं. ओके स्टॉप करू.